पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंर शांति आपण मानठारे सर्वदा रहू। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने साधु जेरोम जे जड़े पुरोहित एवं मंडलीर धर्मचार्य अटंती विषय शिक्षा करवा। प्राय 347 ख्रीष्टाब्द आधुनिक इटालीर उत्तर पूर्व स्ट्रीडन ठारे यूसेबियसंक पुत्र डफ्रोनियस जेरोम लाटिन रे हाइरोनिमस एक ख्रीष्ट पितामाता गृह में जन्मग्रहण करते। किशोर अवस्था उपयुक्त मार्गदर्शन चाहूले। से एक अव्यवस्थित जीवन यापन करुले। परवर्ती समय से गभीर भाव में दुख अनुभव करते। 12 वर्ष बयस अध्ययन पर रोम को पठा जाइतिला। से हुए तो समाज रे उच्च वर्गर थिले, तेणु व्याकरण साहित्य एवं वाक्चातुरी रे से भल शिक्षा पाइथिले। से जड़े कैटेक्यूमेन होइथिले बा दीक्षित होगापाई प्रस्तुत करुथिले एवं 366 मसीह 19 वर्ष बयस पास्का पर्व दिन में पुणे पिता लिबेरियसंक ठारू दीक्षा स्नान ग्रहण करथिले। जेरोम लाटिन भाषा रे पांडित्यता हासिल कले एवं यहाकू बहुत प्रभावशाली भाव में व्यवहार करिपारिथिले। तांकर शास्त्रीय भाषा प्रति एक आग्रह थिला, जहा तांको मन को अणख्रीष्टीय संस्कृति परिपूर्ण करिथिला। तांकर एक चिठी से आंटियोक रे असुस्थ अवस्था पड़ता समय देखिथिबा एक स्वप्न विषय कहिसंती। स्वप्न रे तांकु ईश्वरंकर विचार आसन सम्मुखरे टाणी निया जाइतिला। ख्रीष्टन को नुहे बरं शिष्यों को अनुगामी बोली अभियोग करा जाइतिला एवं तांकु प्रबल माड़ दिया जाइतिला। तेणु जेरोम से संस्कृति परित्याग करी आंटियोकर दक्षिण पूर्व मरुभूमि रे एक तपस्वी जीवन यापन करने को आरंभ करथिले। सेठारे से हिब्रू भाषा रे पांडित्य लाभ करथिले। जेरोम ज्ञानर पिपासा होई तार अन्वेषण यात्रा करथिले। से गाउलों को गस्त करथिले, जोठारे से किछि विद्वान एवं धार्मिक लोक मानक साक्षात एवं सेमानकर मार्गदर्शन रे निज हाथ रे अनेक पवित्र ग्रंथ को नकल करथिले। तापरे से ट्रेभेस रे किछि समय पाई रही तांको विश्वास और भक्ति को आहुरी गभीर करथिले। सेठारु से ग्रीस को यात्रा करथिले, जोठारे से दर्शन शास्त्र अध्ययन करथिले एवं किछि प्रमुख धर्मविद सह बंधुता स्थापन करथिले। तापरे जेरोम रोम को फेरी आसीथिले, जोठारे से ब्रह्मचर्यर व्रत ग्रहण करथिले। तत्पर से आंटियोक एवं सीरियान मरुभूमि को चलीगले, जोठारे से धर्मग्रंथ मान पठन स्वर्गीय धन्य विषय ध्यान एवं विभिन्न प्रकार प्रायश्चित करी तांकर समय बिताइथिले। तांकर स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब हो गला, हुए तो अत्यधिक उपवास एवं तपस्या जोगु। तेणु से आंटियोक को फेरी आसिले। सेठारे 38 वर्ष बयस से वैज्येष्ठ पाउलिनियसंक द्वारा याजकाभिषेक प्राप्त करथिले। तत्पर से कन्स्टान्टिनोपल को पहुँची साधु ग्रेगोरी नाजियानजेन को अधीन अध्ययन करथिले, जे तांको पवित्र विज्ञान शिक्षा प्रदान करथिले एवं निसार साधु ग्रेगोरी ठारू परामर्श नैथिले। सेठारे से जिहिजिकिएल पुस्तक ओरिजेन को धर्म प्रचार एवं सिजारियार यूसेबियसंक विश्व इतिवृत्त को अनुवाद करथिले। 382 साल रोमियो परिषद को से आंटियोकर वैज्येष्ठ पाउलिनस एवं सालामिनार एपिफानियस साथी जाइथिले। पुणे पिता दामासस प्रथम तांकु तांकर सचिव करथिले एवं तांकु सुसमाचार लाटिन अनुवाद संशोधन करिबा पई नियुक्ति करथिले। 384 मसीह पुण्य पिता दामासस मृत्युवरण करने पर रोमियो याजक मान सहित बद हेतु जेरोम पूर्व को चलीगले एवं पालेस्टाइन मिस्र और नाइट्रियार मरुभूमि परिदर्शन कले। शेष 286 मसीह से बेथलेहेम रे बास कले, जोठारे से 30 सेप्टेम्बर 420 किंबा 419 साल अर्थात तांको मृत्यु पर्यंत रहिले। सेठारे से बालक मानक पई एक विद्यालय खोलिले एवं पाउला और तांको साथी रोमर धार्मिक महिला मानक द्वारा निर्मित एक 2 गुण मठर आध्यात्मिक मार्गदर्शक होई रहिले। से पुरुष मानक मठरे रहिले एवं बाइबेलर लाटिन संस्करण समाप्त करने को निजको स्थिर कले। हिब्रू पुराणा नियम एवं ग्रीक रु नूतन नियम अनुवाद कले एवं आध्यात्मिक एवं शास्त्रीय धर्म प्रचार प्रदान कले। से एक मूल्यवान ऐतिहासिक पुस्तक ऑन इलस्ट्रियस मैन बा प्रसिद्ध पुरुष उपर लिखिले एवं अनेक पत्र मध्य से लिखिले। से हुए तो तांको समय सबुठारु शिक्षित व्यक्ति थिले एवं बहुत सरल शास्त्रीय लाटिन भाषा रे लिखि पारुथिले, किंतु सेतेबेलर लोकप्रिय शैली रे मध्य से अति उत्तम थिले।
ସାଧୁ ଜେରୋମଙ୍କୁ କୁମାରୀତ୍ୱର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମୂଳବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରୁଫିନସ୍ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜହନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳବାଦ ପାଇଁ ଏବଂ ପେଲାଜିୟସ୍ ଓ ଭିଜିଲାଣ୍ଟିୟସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ବିରୋଧୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ କଟୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ପାଉଲା ଏବଂ ୟୁଷ୍ଟାଚିୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଉପକାରିଣୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜେରୋମ୍ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁତ ମଠରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାରାସେନମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ବିନାଶ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଜେରୋମ୍ ବେଥଲେହେମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଜିଜିକେଲ୍ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜେରୋମ୍ର ଏକ ସଜୀବ ସ୍ନେହ, ଏକ ଭେଦକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ପାଇଲେ। ଯେପରି ସାଧୁ ପିତର କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଜୋହନ 6:68। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୀତ ସଂହିତା, ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସଂସ୍କରଣ ବା ସମାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଟିନ୍ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ହିବ୍ରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାମୂଳକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତଥା କିଛି ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଇପୋର ସାଧୁ ଅଗସ୍ତିନଙ୍କ ସହିତ 19ଟି ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା, କାରଣ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତି ଭାଟିକାନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଇ ଭେର୍ବୁମ୍ 25। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ପରି ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା ଓ ବିବାଦୀୟ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମତବାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ କେତେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଦୟାଳୁ ଓ ଗରିବ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ଅଥଚ କେତେକ ସମୟରେ ସେ କଠୋର ଓ ଦାବିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ବିବାଦୀୟ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ଆକ୍ଷେପମୂଳକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜିଣିଥିଲେ। 416 ମସିହାରେ ପେଲାଜିଓ ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ଜେରୋମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସଭାଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ସାଧୁ ଜେରୋମ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିତାଇଥିଲେ ତାହା ଅଜଣା ଅଟେ। 420 ସାଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲଭିବା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଆଶ୍ରମର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ବେଥଲେହେମର ଗୁହାରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଜମା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପର ସମୟରେ ରୋମର ମେରୀ ମେଜରଙ୍କ ବାସିଲିକାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧୁ ଜେରୋମର ପର୍ବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତଥା ଏହାର ଆଲୋକରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜାଗ୍ରତ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷର ବିଚଳିତ ଓ ବିପଥଗାମୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଏ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁ ଜେରୋମଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଓ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ହୋଇପାରିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଦୃଢ଼ ପଥର ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 7:24। ଧନ୍ୟବାଦ।